Good morning to all of you. Let us discuss about today's topic in our second year zoology. In the unit 6, we have an important topic, that is the genetics. In our previous classes, in botany also we have this topic. In this topic, we have approximately 10 to 12 important topics are there. Those topics are very important for our unit 6. The weightage of this unit is approximately 12 marks. We will get the one 8 marks question and also one 2 marks and 4 marks question. Let us see the brief introduction about the genetics. What is meant by genetics? Genetics means it is a Greek word. It is derived from the Greek. The word in the Greek is known as the genesis. What is meant by genesis? Genesis means origin of the anything or beginning. Origin of the anything or beginning is known as the genesis or genetics. The name genetics was coined by the great scientist who was known as the W. Bateson. Here, before that one, let us see what is the definition of the genetics. What is meant by genetics? Genetics means it is the one type of science which deals with the heredity and hereditary variations in the living organism. It is a science of heredity and hereditary variation in the living organism. Means heredity means, do you know that one? What is meant by heredity? Heredity means transmission of characters from one generation to the another generation or next generation is known as the heredity. The characters which are transmitted from one generation to another generation or next generation are known as the hereditary characters. These hereditary characters and variations are the important characters of all the human beings, which are shown by during their life cycle. The science which deals with the heredity and hereditary characters and variations is known as the genetics. We know that one, what is meant by heredity. Heredity means transmission of characters from one generation to parents to or their offspring. The characters are always transmitted from parents to their offspring through the sexual reproduction only. What are those carriers which carries the transmission of characters from one generation to another generation? Let us see. What are those important components which helps in the transmission of the characters? Before that one, let us see what is meant by variation. Variations means it is defined as the differences in the characteristics shown by the individuals of the species and also by the progeny of the same parents is known as the variation. Some of the differences will be shown by the individuals of the species and also progeny of the same parents is known as the variation. Variations means differences. We can see some of the different characters. Those are shown by some of the individuals of the one species or progeny of the same parent is known as the variations. This is about the heredity and hereditary characters and variation. ఇక సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో మనము యూనిట్ 6లో జెనెటిక్స్ అనే ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ నేర్చుకోబోతున్నామండి. ఈ జెనెటిక్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో అంటే చిన్న క్లాసెస్లోను మరియు బాటనీలోను కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ యూనిట్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటితో పాటుగా మనకి 12 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి టాపిక్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే నీట్ అండ్ ఎంసెట్ లో కూడా ఈ టాపిక్ ని జనరల్ గా అందరం కూడా చాలా ఇష్టపడేటటువంటి టాపిక్. మన గురించి మనం నేర్చుకోగలగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి టాపిక్. అసలు జెనెటిక్స్ అంటే ఏమిటి? దీన్నే జెనెటిక్స్ లేదా జన్యు శాస్త్రము అంటాం. తెలుగులో జన్యు శాస్త్రము అంటాం. ఈ జెనెటిక్స్ లేదా జన్యు శాస్త్రము అంటే ఏంటి అంటే, ముందుగా ఆ జెనెటిక్స్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నేర్చుకుందాం. జెనెటిక్స్ అనేటటువంటి పదాన్ని మొదటగా గ్రీక్ వర్డ్ అండి. ఇది జెనెసిస్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది జెనెసిస్. జెనెసిస్ అంటే జెనెటిక్స్ అని అర్థం. ఈ జెనెసిస్ ఆర్ జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి? ఒరిజిన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ బిగినింగ్.
అంటే ప్రారంభించబడటం 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 లేదా మొదలవ్వటం అనేటటువంటి పదాలనే మనము జెనెటిక్స్ గా పరిగణిస్తాం. ఈ జెనెటిక్స్ అనేటటువంటి పదాన్ని మొదటగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త బేట్సన్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త. మరి జెనెటిక్స్ అనేటటువంటిది ఏ విషయాలను గురించి తెలియజేస్తుంది? జన్యుశాస్త్రం ఏ విషయాలను గురించి తెలియజేస్తుంది? జన్యుశాస్త్రం ఏ విషయాలను గురించి మనకు పరిచయం చేస్తుంది అంటే ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ హెరిడిటీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజం. అంటే జీవించి ఉన్నటువంటి జీవులన్నింటిలోనూ హెరిడిటీ అంటే అనువంశికత అలాగే వేరియేషన్స్ అంటే వైవిధ్యాలు, అనువంశికత మరియు వైవిధ్యాలను గురించి తెలియజేస్తుందండి. అసలు అనువంశికత అంటే ఏంటి, వైవిధ్యాలు అంటే ఏమిటి? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ టాపిక్ గురించి మనకు బాటనీలో చాలా బాగా డిస్కస్ చేసుకొని ఉన్నాము. బట్ ఐ విల్ గివ్ ది ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ది అనువంశికత లేదా హెరిడిటీ. హెరిడిటీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. అంటే తరతరాలుగా అనువంశిక లక్షణాలు ఒక జీవి నుంచి మరొక జీవికి సంక్రమించటాన్ని అనువంశికత అంటాం. లక్షణాల యొక్క సంక్రమణ అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు లక్షణాలు, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా సంక్రమించటాన్ని మనము అనువంశికత అంటాం. ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి లక్షణాలు సంక్రమించటాన్ని అనువంశికత అంటున్నాము. ఈ అనువంశికత ద్వారా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి లక్షణాలు ఏవైతే సంక్రమించబడతాయో వాటిని అనువంశిక లక్షణాలు అంటాం. అనువంశిక లక్షణాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు వచ్చేటటువంటి అన్ని రకాల లక్షణాలు, శరీరం ఎత్తు, బరువు, పొడవు, శరీరంలో ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, తల్లిదండ్రులను పోలినటువంటి పిల్లలు ఏర్పడుతూ ఉంటారు. అటువంటి లక్షణాలన్నింటినీ మనం అనువంశికత అంటాం. ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించటాన్ని అనువంశికత అంటాం. ఈ అనువంశికతను గురించి వివరించేది జన్యుశాస్త్రం. అలాగే అనువంశికత లక్షణాలతో పాటు వైవిధ్యాలను గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది. అసలు వైవిధ్యము అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు లక్షణాలు సంక్రమిస్తున్నాయి. సంక్రమించే లక్షణాలు అనువంశిక లక్షణాలు అంటున్నాం. Characters are transmitted from the one generation to another generation. Those are known as the hereditary characters. But some differences are present in between those individuals of one species or progeny of the same parents is known as the variations. అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలు అనువంశిక లక్షణాలను తెచ్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు కూడా తల్లిదండ్రులను పోలినటువంటి లక్షణాలతో పిల్లలు ఉండటం లేదు. కొన్ని తేడాలు లేదా మార్పులు కనపడుతూ ఉన్నాయి. ఒక జాతిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని జీవులలో కానీ తల్లిదండ్రులకు ఏర్పడినటువంటి పిల్లల్లో కానీ ఏర్పడేటటువంటి తేడాలను లేదా మార్పులను వైవిధ్యాలు అంటాం. అంటే పూర్తిగా జిరాక్స్ కాపీ మాదిరిగా తల్లిదండ్రులను పోలినటువంటి పిల్లలు ఏర్పడరు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు పొట్టిగా ఉంటే పిల్లలు పొడవుగా ఉండవచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు తెల్లగా ఉంటే పిల్లలు నలుపు రంగులోకి రావచ్చు. ఇలాంటి తేడాలను, ఇలాంటి మార్పులను మనం వైవిధ్యాలు అంటున్నాం. ఈ వైవిధ్యాలను గురించి, అనువంశికతను గురించి పూర్తిగా తెలియచేసేదాన్నే మనము జన్యశాస్త్రము అంటున్నాం. ద సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ది హెరిడిటీ అండ్ హెరిడిటీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది జెనెటిక్స్. అలాగే ఈ జన్యుశాస్త్రం మీద మనకు పరిశోధనలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. దాదాపుగా 8000 to 1000 BC సమయంలోనే జన్యుశాస్త్రం మీద అనేక పరిశోధనలు జరిగాయి. పరిశోధనలు జరిగి ఏం చేశారు అంటే అసలు ఈ జన్యు అనువంశికత వైవిధ్యాలు ఏర్పడటానికి కారణం ఏంటి అని అంటే ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆ మార్పు అనేది లైంగిక ద్విరూపకత ద్వారా జరుగుతుందని తెలుసుకున్నారు. అనువంశికతకు కానీ వైవిధ్యాలకు కానీ కారణం ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే కారణము లైంగిక ద్విరూపకత, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా లక్షణాలు ఒక జీవుల నుంచి మరొక జీవులకు సంక్రమిస్తున్నాయని తెలుసుకున్నారు. ఈ రకమైనటువంటి మార్పు అనువంశిక లక్షణాలకు వైవిధ్యాలకు కారణమైన మార్పును లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా జరుగుతుందని తెలుసుకున్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు సాధారణంగా వీరందరూ కూడా గమనించి జంతువులను, పక్షులను మచ్చిక చేసుకోవడం ద్వారా
మనకి కావలసినటువంటి లక్షణాలను కలిగినటువంటి జీవులను సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఎంపిక చేసుకొని, ఆ జీవుల మధ్య జంతువుల మధ్య సంపర్కం జరిపి మనకు కావలసిన ఐచ్ఛిక అంటే అవసరానికి ఉపయోగపడేటటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి జంతువులను పక్షులను సృష్టించడం జరిగింది. అంటే వైల్డ్ వెరైటీ నుంచి, అంటే ఎక్కువగా మనము వన్యజాతుల నుంచి మనకు కావలసినటువంటి లక్షణాలను ఎంపిక చేసుకొని ఆ లక్షణాలను కలిగిన జీవుల మధ్య సంపర్కం జరిపి ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి జీవులను ఎక్కువగా మనము కృత్రిమమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనము ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనకు పంజాబ్ లో ఉండేటటువంటి షాహివాలా ఆవులు. ఈ షాహివాలా ఆవులు యొక్క మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మన నార్మల్ గా ఉండేటటువంటి ఆవుల కన్నా కూడా. ఇక మరి అనువంశికతను గురించి ఎలా తెలుసుకోగలం అంటే అనువంశికతను గురించి తెలుసుకోవడం కోసం మొట్టమొదటిసారిగా ఈ 19th సెంచరీ మధ్య భాగంలో గ్రిగర్ మెండల్ అనేటటువంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్త, ఆయనని ఫాదర్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తామండి. ఆయన మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పైసం సటైవం అనేటటువంటి మొక్క మీద చేసి ఆ పైసం సటైవం ద్వారా జరిపినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆ సిద్ధాంతాలే లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. బట్ ఆయన అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పటికీ కూడా అనువంశికతను వైవిధ్యాలను ఏర్పరచడానికి కారణాలేంటో, ఆ ఫిజికల్ క్యారియర్స్ అనేవేంటో కనుక్కోలేకపోయాడు. అంటే ఆ భౌతిక పదార్థాలు ఏంటి అనేటటువంటి పదాన్ని గుర్తించలేకపోయాడు జాన్ గ్రిగర్ మెండల్. ఆ తర్వాత డి వారిస్, కోరెన్స్ అండ్ ట్రెష్మార్క్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ అనువంశికతకు మూల కారణమైనటువంటి పదార్థాన్ని గమనించటం కోసం అనేక రకాలైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయటం జరిగింది. వారు పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత సర్టన్ అండ్ బవైరీ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఒక క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఈ రోజున మనం అందరం కూడా అనువంశికతకు అంటే లక్షణాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి వ్యాప్తి అంటే సంక్రమించటానికి కారణాలు ఏమిటి అంటే క్రోమోజోమ్స్ అని మనము తెలుసుకోగలిగాం. క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ది క్యారియర్స్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్. అంటే జన్యు పదార్థాన్ని తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లల వరకు కూడా పంపించడానికి, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా పంపించడానికి కారణమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఏంటి అంటే క్రోమోజోమ్స్ అనే విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే ఇతనితో పాటుగా మరికొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఆ పనిని చేయడం జరిగింది. బిఫోర్ దట్ వన్, let us see the continuation of our topic. As we know that one, what is meant by genetics? Genetics is the science of heredity and heredity variations in the living organisms. What is meant by heredity? Transmission of characters from one generation to the next is known as the heredity. Hereditary characters means the characters which are transmitted from one generation to another generation. We can find out the some of the differences in the characteristics shown by the some of the individuals of a species or progeny of the same parents is known as the variation. In the earlier years, in between the 8000 to 1000 BC, number of scientists conducted the number of experiments to find out the cause of the variation. They knew that one, the causes of the variations were hidden in the sexual reproduction only. Then they exploited the variations among the animals and plants which are present in the natural animals or wild animals. Through the artificial selection and domestication, they selected the plants and animals. So, to understand the inheritance, number of scientists conduct the number of experiments. Among those experiments, the John Grigor Mendel experiments were John Grigor Mendel conducted the many experiments on the one plant which is known as the pea plant, which is the scientific name of the pea plant is the Pisum sativa. After the Mendel experiments, he did the number of experiments on the Pisum sativa. He proposed the number of theories also, monohybrid cross, and in the by the experiments which were conducted on the Pisum sativa, he proposed the 3 types of theories. Those are known as the law of dominance, law of independent assortment, and law of segregation. But he did the great work on the Pisum sativa, but he did not know
what are the physical barriers of the inheritance or variation? After the Mendel's experiments, De Varies, Coherence and Treshmark also tried to determine the which molecule in the cell was the responsible for the inheritance. They also did the number of experiments on the number of species. In the 20th century, the Certain and Boveri proposed the one theory which is known as the chromosomal theory of the inheritance. This theory stated that chromosomes are the carriers of the genetic material. This theory stated that chromosomes are the carriers of the genetic material. As we know that one, each single cell of the living organism has one plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane or cell membrane. Inside of the plasma membrane or cell membrane, cytoplasm is also present. Inside of the cytoplasm, we can find out the one nucleus. Yeah, this is the nucleus, which distinct nuclear membrane. Inside of the nucleus, some network is present. The network which is commonly known as the chromatin network. Chromatin network. This chromatin network during the cell division, it may be a mitotic division or meiotic division, those chromatic network will be converted into chromosomes of the living organisms. These chromosomes are known as the carriers of the genetic material. The chromosomes are known as the carriers of the genetic material. ఏమంటున్నామండి? హ్యూగో డివ్రీస్, కోరెన్స్ అండ్ ట్రెష్మార్క్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు చాలా పరిశోధనలు చేశారు. ఈ అనువంశికతకు మరియు వైవిధ్యాలకు కారణాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సర్టన్ అండ్ బవేరీ ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు. దాన్ని క్రోమోజోమల్ థియరీ లేదా సర్టన్ బవేరీ థియరీ అంటారు. దీని ద్వారా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, ప్రతి సజీవ కణంలో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోములు అనేవి జన్యు పదార్థాన్ని ఒక జీవి నుంచి మరొక జీవికి మోసుకుపోవడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పడం జరిగింది. ఎలాగంటే ప్రతి సజీవి శరీరంలో అనేక రకాలైనటువంటి కణాలు ఉంటాయి, సజీవమైనటువంటి కణాలు ఉంటాయి. ఈ సజీవమైనటువంటి కణాల ప్రతి కణం చుట్టూ ప్లాస్మా త్వచం ఉంటుంది, లోపల జీవ పదార్థం ఉంటుంది, జీవ పదార్థం లోపల కేంద్రకం ఉంటుంది. ఈ కేంద్రకం లోపల క్రోమాటిన్ వల వంటి కేంద్రక పదార్థం ఉంటుంది. ఈ క్రోమాటిన్ వల లేదా క్రోమాటిన్ నెట్వర్క్ అనేది కణ విభజన జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు క్రోమోజోములుగా మార్పు చెందుతుంది. ఈ క్రోమోజోములే మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ను మోసుకుపోయేటటువంటి వాహకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంటే జన్యు పదార్థము అంటే డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ రూపంలో ఉండేటటువంటి జన్యు పదార్థాన్ని ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి మోసుకుపోయేటటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ విధంగా క్రోమోజోమల్ థియరీ ద్వారా మనకి క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటివి దీస్ ఆర్ ది క్యారియర్స్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. As we know that one, let us see the continuation of our topic. Yeah. In addition to the John Grigor Mendel, Hugo de Vries and Treshmark, all these scientists conducted the many experiments on the different types of organisms. So, in addition to those experiments, another scientist who was known as the modern father of the genetics, he was known as the Thomas Hunt Morgan. This Thomas Hunt Morgan also conducted the many experiments for the verification of the chromosomal theory or certain Bavary theory. He did the number of experiments on the one species which is known as the fruit fly. The scientific name of the fruit fly is known as the Drosophila melanogaster. He selected this fruit fly for its some of the advantages or some specific characters. Let us see what are those characters which helps in these experiments. If you see the fruit fly or Drosophila melanogaster, this fruit fly or Drosophila melanogaster can be grown in a simple synthetic medium in our labs. It can be easily grown in our synthetic medium. Next,
If you see the lifespan of this fruit fly, it completes its life cycle within 2 weeks only. Next one, within one single mating, it could produce the large number of the progeny or offsprings. At the same time, this Drosophila melanogaster also having the less number of the chromosomes. Here, if you see the how many chromosomes are present in the Drosophila melanogaster, means only 4 pairs of chromosomes or 8 chromosomes are present. Out of 8 pairs of chromosomes, 3 pairs of chromosomes are known as the autosomes, 1 pair of chromosomes are known as the allosomes. Yeah, the male is having the 3AXY, 3AXY, it is a male Drosophila. The female is having the 3AXY, female is having the 3AXX. This is the female and this is the male. So, the Thomas Hunt Morgan also proposed the number of theories about the linkage and crossing over of the chromosomes. This is about the some of the experiments and some of about the genetic hereditary and variations. ఇక జెనెటిక్స్ లో మనము వివిధ రకాలైనటువంటి శాస్త్రవేత్తల యొక్క సిద్ధాంతాలను గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నామండి. ఈ శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి మరికొంత మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మరొక శాస్త్రవేత్త థామస్ హంట్ మోర్గాన్. ఈ థామస్ హంట్ మోర్గాన్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త సాధారణంగా ఈయన కూడా సట్టన్ బవేరీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి క్రోమోజోమల్ థియరీ గురించి అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయటం జరిగింది. ఈయన క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ది క్యారియర్స్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పి సట్టన్ బవేరీ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ఈయన కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయటం జరిగింది. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం ఈయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి జంతువు ఫ్రూట్ ఫ్లై అని పిలుస్తాము. దాన్ని సాధారణంగా దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేము డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్. ఈ డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ ని ఎంచుకోవడానికి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అని అంటే, సాధారణంగా ఈ డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ అనేటటువంటిది జీవి మన ల్యాబ్స్ లో సింథటిక్ మీడియంలో అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మీడియంలో ఈజీగా ఎదగగలుగుతుంది. దాన్ని కల్చర్ చేయొచ్చు. అలాగే దీని యొక్క జీవితకాలం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కేవలం 2 వారాల జీవిత కాలంలో తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. అలాగే ఒక సింగిల్ మేటింగ్ లో అంటే ఒకసారి సంపర్కం జరుపుకున్నట్లయితే చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో పిల్ల జీవులను కూడా ఏర్పరచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే దీనిలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్యను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే కేవలం 4 జతల క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. వాటిలో 3 జతల క్రోమోజోమ్స్ ని ఆటోజోమ్స్ లేదా శారీరక క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. 1 జత క్రోమోజోమ్ ని సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ లేదా అలోజోమ్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఈజీగా మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూడటానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నటువంటి మైక్రోస్కోప్ కింద చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకమైనటువంటి ఫ్రూట్ ఫ్లై లేదా డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ లో మనం క్రోమోజోముల పరంగా చూసినట్లయితే మొత్తం 8 ఉంటాయండి. 6 ఆటోజోములు, 1 జత సెక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. 3AXX ఉన్నట్లయితే స్త్రీజీవి గాను, 3AXY ఉన్నట్టయితే పురుషజీవి గాను పరిగణిస్తాం. ఈ రకంగా జన్యు శాస్త్రంలో అనువంశికతను గురించి, వైవిధ్యాలను గురించి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలైనటువంటి పరిశోధనలు చేయడం జరిగింది. ఈ పరిశోధనలన్నిటిని గురించి మనము పరిశీలించి చూసాం. మనము మోడర్న్ సింథటిక్ థియరీ, సాధారణంగా మోడర్న్ ఫాదర్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్స్ అని చెప్పి థామస్ హంట్ మోర్గాన్ పిలుస్తాం. ఆయన చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ మీద చేయడం జరిగింది. ఇక ఈ విధంగా మనము జెనెటిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి వివిధ శాస్త్రవేత్తలను పరిశీలించి చూసాం. ఇక జెనెటిక్స్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ గురించి చూసినట్లయితే ప్లియోట్రోపీ. ప్లియోట్రోపీ అనేటటువంటి పదాన్ని గురించి చూసినట్లయితే వాట్ ఇస్ ప్లియోట్రోపీ? ప్లియోట్రోపీ అని అంటే ఏమిటి? ప్లియోట్రోపీ అంటే ఏంటి అంటే సాధారణంగా ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని నియంత్రిస్తుంది, ఒక జన్యువు ఒక దృశ్య లక్షణాన్ని నియంత్రిస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇది అన్ని సందర్భాల్లో నిజం కాదు. ఒక జన్యువు కొన్నిసార్లు 1 కన్నా ఎక్కువ దృశ్య లక్షణాలను నియంత్రిస్తుంది అని చెప్పి మనము తెలుసుకోవటం జరిగింది. దీన్నే మనం ప్లియోట్రోపీ అంటాం. ఒక జన్యువు ఒక దృశ్య లక్షణాన్ని నిర్దేశించటం అనేది ఒక సాధారణ లక్షణం, కానీ ఇది అన్ని సందర్భాల్లోనూ నిజం కాదు. ఒక జన్యువు అనేక దృశ్య లక్షణాలను నిర్దేశించటం అనేటటువంటి దాన్ని ప్లియోట్రోపీ అంటాం. ప్లియోట్రోపీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం పరిశీలించి చూద్దామండి. ప్లియోట్రోపీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినైల్ కీటోన్యూరియా అనేటటువంటి వ్యాధి. ఫినైల్ కీటోన్యూరియా ఏంటి? ఫినైల్ కీటోన్యూరియా అనే వ్యాధి ఏంటి అంటే సాధారణంగా మన శరీరంలో ఫినైల్ అలనిన్ అనేటటువంటి పదార్థము ఫినైల్ అలనైల్ హైడ్రోక్సిలేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ సమక్షంలో
టైరోసిన్ అనే పదార్థంగా మార్చబడాలి. ఫినైల్ అలనిన్ టైరోసిన్ అనే పదార్థంగా మార్చబడాలి. ఎవరి సమక్షంలో? ఫినైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో. బట్ ఈ ఫినైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ను ఏర్పరచేటటువంటి జన్యువు మార్చబడటం వల్ల కానీ లేదా వైవిధ్యం చెందటం వలన కానీ ఆ జన్యువు లేకపోవటం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ ఏర్పడదు. అప్పుడు ఫినైల్ అలనైన్ టైరోసిన్ అనేటటువంటి పదార్థంగా మార్చబడకుండా ఫినైల్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనే పదార్థంగా మార్చబడుతుంది. ఈ ఫినైల్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేటటువంటి పదార్థం వలన రక్తంలో కలిసిపోయి ఆ వ్యక్తికి మెంటల్ రిటార్డేషన్ అంటే బుద్ధిమాంద్యం ఏర్పడటము, వెంట్రుకలను శరీరం పైన హెయిర్ లాస్ అవ్వటము, అలాగే శరీరం పైన వివిధ రకాల మచ్చలు ఏర్పడటం అనేటటువంటి దృశ్య రూపాలు చాలా ఏర్పడుతున్నాయి. అంటే ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని కాకుండా చాలా లక్షణాలను నిర్దేశించడం జరుగుతుంది. దీన్నే ప్లియోట్రోపీ అని మనం పిలవటం జరుగుతుంది. Let us see the continuation of our topic. As we know that one, what is meant by pleiotropy? A specific gene can control a specific phenotype trait. It is a common statement, but always it is not true. If you see this statement, sometimes a single gene often influences the more than one phenotype character. As we know that one specific gene should control one specific phenotype trait only or character only. But sometimes a single gene often influences the more than one phenotypic characters. That is known as the pleiotropy. Let us see the one example for the pleiotropy. Here, if you see the best example for the pleiotropy, phenylketonuria disorder. In the phenylketonuria disorder, generally in a common process, phenylalanine is the one type of amino acid. In the presence of the phenylalanine hydroxylase enzyme, the phenylalanine should be converted into tyrosine. Due to the mutant gene, the phenylalanine cannot be converted into tyrosine. In addition to the tyrosine, phenylalanine pyruvic acid will be formed. This phenylalanine pyruvic acid will be accumulated in the blood, which causes the mental retardation, reduced hair, skin pigmentation, like the disorders will be appear in the human body. This is known as the pleiotropy. Yes, good morning, children. So again, we'll continue.